ओम शांति 14 जून 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 24 अक्टोबर 2010 मुरलीर सारांश। समयर गति अनुसार एबे विशेष भाव निजर स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करिबारे तीव्र ताण एवं संकल्प द्वारा आत्मा मानकु भिन्न भिन्न किरण दियो। समयर गति अनुसार एबे विशेष भाव निजर स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करिबारे तीव्र ताण एवं संकल्प द्वारा आत्मा मानकु भिन्न भिन्न किरण दियो। आज बाप दादा चारिआड़ परमात्मा सिंहासन अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासन अधिकारी एवं विश्व राज्य सिंहासन अधिकारी पिला मानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। एही परमात्मा हृदय सिंहासन केवल तुम ब्राह्मण मानक पाई ही अटे। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन तो समस्तଙ୍କ पाखरे अछि, किंतु परमात्मा सिंहासन केवल ब्राह्मण आत्मा मानक ही भाग्य अछि। एही परमात्मा सिंहासन विश्वर सिंहासन को प्राप्त कराई थाए। तेबे ही तीनोटी जाक सिंहासनर अधिकारी तुमे ब्राह्मण माने ही अट। एही परमात्मा सिंहासन केते श्रेष्ठ अटे, जहाँकि अन्य कौनसी जुगरे यह प्राप्त होई न थाए। एही परमात्मा सिंहासनर गायन मध्य दुनिया रे रहिछि एवं परमात्मा सिंहासन अधिकारी आत्मा माने भक्ति मार्ग रे मध्य मालार दाना रूपरे गायन एवं पूजन हेउछन्ति एवं कोटिक भितरे केही रूपरे गायन हेउछन्ति। सेमाने केते भावनार सहित गोटिए गोटिए दाना को केते उच्च नजर रे देखुछन्ति। तेणु तुम मानक भितरे निशा रही ना? कौन निशा अच्छी तो? आम व्यतीत अन्य केही भी एही सिंहासनर अनुभव करिपारिबे नाही, किंतु तुम ब्राह्मण आत्मा मानकु तो जन्मसिद्ध अधिकार मिलिछि। तुम मानक पाई एही सिंहासन गଳାର हार अटे। तेबे एही भली निशा रहुछि तो? मु भगवानकर हृदय सिंहासन अधिकारी अटे। एही निशा एवं खुशी समस्तଙ୍କ भितरे सर्वदा स्मृति रे रहुछि तो? मु किए अटे एहार निश्चय एवं निशा रहुछि तो? बाप दादा तो एही भली तीनोटी सिंहासनर अधिकारी पिला मानकु देखि खुशी हेउछन्ति। बाह मोर श्रेष्ठ अधिकारी पिला माने बाह। पिला माने मध्य कहउछन्ति बाह बाबा बाह एवं बाबा कहउछन्ति बाह पिला माने बाह। निजे बाबा मध्य एही भली पिला मानकर महिमा गान करुछन्ति। तेणु एही भली निशा अछि तो? मु किए अटे? एथिरे निश्चय जेतिकी थिबो निशा मध्य सेतिकी ही रहिथिबो एवं निश्चयर निशा तुमर चेहरा रे एवं चाली चलन रे देखा जाउथिबो। काहीकि ना जहा भितरे निश्चय थिबो ता भितरे निशा मध्य निश्चित रहिथिबो। बाप दादा मध्य एबे प्रत्येक संतानर चेहरा एवं चाली चलन द्वारा आत्मा मानकु अनुभवी कराइबा पाई चाहुछन्ति। बाणी द्वारा तो अनुभव करिबारे लागिछन्ति। एबे तो अनुभव करिवार कार्य आरंभ होई गलानी। पूर्वरु केवल शुणुथिले एवं भाबुथिले, किंतु तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर स्थितिर प्रभाव को अनुभव करि पारुछन्ति। तेणु निजे निजको चेक कर जे मु सारा दिन भितरे केते समय परमात्मांकर हृदय सिंहासन उपरे विराजमान रहुछि। काहीकि ना एही हृदय सिंहासन ही विश्वर राज्य प्राप्त कराइबार आधार अटे। तेणु एही हृदय सिंहासन आधार रे जेतिकी समय तुमे माने हृदय सिंहासन अधिकारी होई रहुछ, सेतिकी अधिक समय पर्यंत तुमे माने भविष्यतर राजकुलर अधिकारी हेउछ। तेणु चेक कर जे जेबेठारु मु ब्राह्मण होईछि सेबेठारु केते समय हृदय सिंहासनर अधिकारी होई रहिछि। सिंहासन उपरे तो क्रमान्वय हिसाब रे बसिबो, किंतु एहा आधार रे सर्वदा राज्य परिवार रे बा राजकीय कुटुंब रे आसीबार अधिकारी हेबो। केबे चेक करिछ कि मु हृदय सिंहासन उपर ओल्हाई जाउ नाही तो? निज निजर हिसाब बाहर करिबो। काहीकि ना एही आधार रे तुमे माने सर्वदा राजकीय परिवार रे आसीबो। तेणु चेक कर
ଯେ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖୁନାହିଁ ତ? 63 ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଦେହଭାନ ରୂପୀ ମାଟି ଉପରେ ଯଦି ପାଦ ରଖିଲ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେହଭାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପକ ମାଟି ବା ଦାଗ ତ କଡ଼ା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭାନ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମାଟି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମାଟି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା। ବାପ ଦାଦା ତୁମ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ସିଂହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗେହ୍ଲା ଅଟ ନା, ଶିକିଲଧେ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଗେହ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ କିମ୍ବା କୋଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 3ଟି ଯାକ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଝୁଲଣା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଶାନ୍ତିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, କେବେ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, କେବେ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ। ସିଂହାସନ ଏବଂ ଝୁଲଣା କେବଳ ଏହିଥିରେ ହିଁ ପାଦ ରଖିଥାଅ। କେତେକ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବୁ ଏବଂ କ'ଣ ହେବୁ? ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲଣି ସେତିକି ସମୟକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ପାଦ ସେତିକି ସମୟ ଝୁଲଣା ଉପରେ ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିଛି ତ? ଯଦି ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଜ ପରିବାରର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ହିସାବ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କର। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନିଜର ହିଁ ହିସାବ ବାହାର କର। ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏଣୁ ଏବେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସମାପ୍ତି ତ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ, ତେବେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବା ଝୁଲଣା ଉପରେ ରହିବ, ସେତିକି ସମୟ ରାଜ ପରିବାରରେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସାରା ସମୟ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ ପରିବାରରେ, ଚାहे ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ହେଉ, 2ଟି ଯାକ ଯୁଗରେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ନେବା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ? ତେବେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ତ ଚାହୁଁନାହଁ ନା? ଶୁଣାଇଲୁ ନା? ଏହାର ଆଧାର ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ସ୍ନେହ ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବୁ। ଏବେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାହେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଶେଷ କରି 2ଟି ରୂପରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନେଉଛି। 2ଟି ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ବା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, ମୁଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନିମିତ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ବିଚାରକୁ ସମର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀକୁ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିଭଳି ମନନ କରିବ ବା ମନନ କରୁ କରୁ ସେଥିରେ ମଗନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ହୋମୱାର୍କ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନନ କରିବା ବା ମଗନ ହୋଇଯିବା, ଏହିଭଳି ହୋମୱାର୍କ ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାକୁ ପୂରା କରିବାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନର ମୁରଲୀରେ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟର ହୋମୱାର୍କ ରହିଛି। ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହୋମୱାର୍କ। କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସର୍ବଦା ହୋମୱାର୍କ କରିବାରେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବିଧିକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣାଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତୁମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ବାଣୀର ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ନେଚର ବୋଲି କହୁଛ, ଏହା ମୋର ନେଚର ଅଟେ, ଭାବ ନୁହେଁ ନେଚର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଧାରଣାର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜିକାଲି ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କମି ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତେବେ ଚେକ୍ କର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇପାରିବ, ନା ଚାହୁଁଛ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉନାହିଁ, ଅଧା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରା ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବା ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଯଥା ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ହଲଚଲ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାହା ହେଲେ ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚକ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୀବ୍ର ଅଟେ ନା ସାଧାରଣ ଅଟେ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ପାଖେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର, ମିଶାଇ ଚାଲ। ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଅ, ମେଳ କରାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହିଭଳି କର୍ମ ବା ବାଣୀ ବା ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ତ? କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର। କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚେକ୍ କର, ତାପରେ କୁହ। ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ ବାପ ଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ।
ଏହିଭଳି କରି ଦେଖାଇବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ବେଳକୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ, ବାପ୍ ଦାଦା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁଖର କିରଣ, ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଖୁସିର କିରଣ, ପ୍ରେମର କିରଣ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କର। ନିଜର ହିଁ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ଏଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିରଣ ଦେବା, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ସେବା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେବ ଯାହାକି ଶୁଣିବା ବାଲା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବା ଏବେଠାରୁ ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ମନ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ମନ୍ମନାଭବ ହେବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ମିଳନର ଦିନ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ବାହା। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବାବାଙ୍କର କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଏରିଆରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବା ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତିର ସମୟ ଆସିଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ଭାରତବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଉଲୁଗୁଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। କହିବେ ଆମର ପିତା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ସନ୍ଦେଶ ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ସେବା କରୁଛ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ବାକି ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବାକି ବାପ୍ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ବା ଦେଶବାସୀ ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏବେ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନ ସବୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚାଲ। ତୁମେମାନେ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ମିଟିଂ କରୁଛ, ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛ, ବାପ୍ ଦାଦା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ମିଟିଂ କର, ଚାହେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କର, ଦେଶ ଭିତରେ କର, କୌଣସି ବି ସହରରେ କର, ଚାହେ ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ବି କର, ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ବିଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି।
केवल एबे आउ टिकिए तीव्रता आण। योजना गुड़ी को वास्तविक रूप में करबा पाई नुआ नुआ उपाय बाहर कर। देख तुमर यही यज्ञ आरंभ हेबार अल्प केते वर्ष पूर्वरु ही एही सब उद्भावन गुड़िक आरंभ होईछि। विज्ञान मध्य तुम मानकर सेवारे सहयोगी अटे, तेणु खूब लाभ उठाओ। तुम मानक पाई ही एगुड़िक बाहरिछि। दिनकु दिन केते देख केते सबु नुआ नुआ कथा एबे एबे बाहरिबारे लागिछि। एही भली भावरे ड्रामा तुमको सहयोग देउछि। साधन गुड़िक मध्य तुमको सहयोग देउछि। अच्छा, समस्ते सबु बेले खुशी रे तो रहुछ ना? कौन सर्वदा खुशी अछ तो? जे माने सर्वदा खुशी रे रहुछंती से माने हाथ उठाओ। सबु बेले खुशी। जदि किछि कथा आसीगला तेबे भी खुशी। कथा तो आसुछि ना, तेबे भी खुशी रे रहुछ बड़ हाथ उठाओ। ताको स्वागत करुछ ना? भय करुना हाँ, बरं स्वागत करुछ, कारण से तुमको अनुभवी करुछि। एही सब विघ्न गुड़िक तुमर अनुभवर अधिकारी पणिया को बढ़ाई देउछंती। माया आसीगला एभली कुह नाही, एहा परीक्षा अटे। माया माया कही माया को आहुरी आग को बढ़ाई देउछ। परीक्षा कुह। माया को तो तुमे माने जानी गलनी, केते वर्षरु जानी गलनी माया कौन अटे। सेथिपाई माया को डर नाही। परीक्षा मने करी खुशी खुशी रे परीक्षा दियो एवं अनुभवर क्लास रे आग को बढ़। एही भली क्लास बढ़ाइबा को हेबो। संशय रे आसीबार नाही। कौन करीबी, किपरि करीबी, काहींकी, कौन एही भली भाबिबार काम ब्राह्मण मानकर नुहे। जेहेतु त्रिकालदर्शी अट, तेणु कौन, काहींकी, किपरि एही भली प्रश्न उठिब ही नाही। परीक्षा आसिला एवं तुमे अनुभवर क्लास रे आग को बढ़िल, सेथिपाई खुशी अछ। एबे तो समस्ते अनुभवी होई गलनी एवं आहुरी मध्य हेबो। अच्छा, जहाँ भी पत्र फोन जो मानकर भी शुभेच्छा वार्ता बाप दादा उद्देश्य रे आसीछि, सेही समस्त पिला मानंकु बाप दादा निजर नयन रे समाहित करिबा सहित शुभेच्छा वार्ता बा सेवार समाचार बा मनर पुरुषार्थर समाचार देउछंती। समस्तंकु बाप दादा संकल्प द्वारा प्रकट करी सुखर, शांतिर, खुशीर किरण देउछंती। जदि भी केही एठाकु पठाई नाहंती, किंतु दिल भितरे केवल संकल्प मध्य करिछंती, सेही संकल्प मध्य बाबांक पाखरे पहुंची जाइछि। चारिआडर निजर साहस आधार रे बाबांक ठारु साहाय्य पाउथिबा मिठा मिठा पिला मानंकु बाप दादा स्नेह संपन्न शुभेच्छा देउछंती एवं एही वर्ष किछि ना किछि निज प्रति हेउ बा सेवा केंद्र प्रति हेउ बा विश्वर आत्मा मानक प्रति हेउ किछि ना किछि एभली योजना कर जहाँकि सेवार बल एवं फल सर्व आत्मा को प्राप्त होइछिबो। चारिआडर पिला मानंकु बाप दादांकर विशेष दिलर शुभेच्छा एवं स्नेह स्वीकार हेउ। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। वरदान। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करुथिबा सिंपल एवं सैंपल हुओ। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करुथिबा सिंपल एवं सैंपल हुओ। जेपरि कौनसी सिंपल अर्थात साधारण जिनिस जदि स्वच्छ होइथिबो तेबे से निज आड़कू समस्त को आकर्षित करिथाए। सही भली मानसिक संकल्प रे, संबंध रे, व्यवहार रे, चलनी रे जो माने साधारण एवं स्वच्छ रही थांती से माने सैंपल अर्थात नमूना बा दृष्टांत होई समस्त को निज आड़कू स्वतः ही आकर्षित करिथांती। तेबे सिंपल अर्थात साधारण एवं साधारणता द्वारा महानता प्रसिद्ध होइथाए। जो माने साधारण अर्थात सिंपल नुहंती से माने समस्या रूप होई जांती। स्लोगान। जदि दिल रु कहिबो मेरा बाबा तेबे मायार बेहोशी द्वारा बंद हो जाइथिबा आखि खोली जीवो।
जदि दिलरू कहिब मेरा बाबा तेबे मायार बेहुशी द्वारा बंद हो जाइथिबा आखि खोली जिवो। अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुओ। एबे एबे बाणी रे एबे एबे बाणी ठारू ऊर्ध्वरे जेते जेते ही अभ्यास सरल एवं सहज होई जिवो सही अनुसारे संपूर्णता मध्य पाखरे देखा जिवो। तेबे संपूर्ण स्थितिर लक्षण हेला सेमानकर पुरुषार्थ सरल होइथिबो। जोगर यात्रा एवं सेवा उभय ही सहज पुरुषार्थरे आसी जाउछि। जेतेबेले दुईटी जाकरे सरल एवं सहज अनुभव हेबो तेबे जानिब संपूर्णतार अवस्था प्राप्त हेबाकु जाउछि। ओम शांति।